Site zemni osnovi, ke se raznišat, sinovi na Svevišnji od, ke umrete kako luge, ke pagjate kako sekoj knez, Isus ke sudi nas ide. Sve što mi treba je tvoja ta pregratka. Prosti mi, Oče, grešim pred tebe i pred nebo to. Sve što mi treba je tvoja ta pregratka. Prosti mi, Oče, grešim pred tebe i pred nebo to. Sudite me pravedno, pogrevo pristrasno. Ne pazite na siromat, praveden i beden. Sinovi na Svevišnji od, ke umrete kako luge, ke pagjate kako sekoj knez, Isus ke sudi nas ide. Plaši se malo stado, ako vrviš po Isusa. Ne plaši se malo stado, ako ljubiš ko Isusa. Ne plaši se malo stado, ako vrviš po Isusa. Mnozina se kaneti, malkumina izbrani, ke vrvam po tebe, kada i da odiš, Isuse, mir vam, tatko moj, u ime tona Isus. Otvori gi site slova, ti zborujen iz mene, što ga izgovaram deneska od Evangelijetu po Luka, od tvoje to živo slovo, što si go ispratil, za da ni pomogneš da nauči me da se ljubime. Da ispolni me tvoja jedinstvena zapoved koja je potrebna za da se vratime evo Božje to carstvo na nebesata. Ljubi ga svoj bližnjeg kako sam i od sebe. Te saka me, Gospode Isuse Hriste, ti blagodaram što u ovaj den sam zdrav i ispraven, što mi davaš sila, što mi davaš ljubav. Prosti mi za sekoj nepokajan greh što sam go napravio, som misla, zbor, delo ili pomisla. Prosti mi, Gospode Isuse Hriste, ti vodi me, dojdi u moje to srce i pomogni mi. Luka za soblaznata 17. im reče Isus na učenicite svoji. Doađanje to nas oblaznite je neizbežno. Znajete, ovo slovo go napišal sami od Bog, nijeki opomine me života. Pa to gledam ljudja prazni, naполнени 70, 60, 80, 90 godini. Bez Bog se prazni, ne znat zašto živjat, što da napravit ponatamo, zašto umirat, kade odat posle smrta, iako neko od njih pejat Hristos voskresna od mrtvite. Tije ne razbira deka telo to je smrtno, a duša to odi na sud, da se predstavi pred Isus, deka ke odgovarame za delata na ljubavta, pred nego jedan den, za da se usavršime vo ljubavta i da se vratime vo Božje to carstvo na nebeso. To znači doađanje to nas oblaznite je neizbežno, no teško na onoj preku kogo doađat. Za nego bi bilo podobro da mu obesat vodenički kamen na vratot i da go frlat v more odkluku da se oblazni jedan od ovije pomali. Znajte, ke dojdat ima jedni, kako da gi narečeš, proročki crkvi, site prorokuvat, a ne može da go reši svoj problem, na primjer problem sa sobstvenite roditelji, sa majkada. Ja mu davam citati, Mudrost Sirahova, na primjer, ne ja citirat protestante, tamo je dobro objasnito kakvo prokletstvo odiš ako ne se izmiriš sa majka ti i tatko si. Znate, nije imame to je primjer od Derek Prince. Znači, njegovi od sotrudnik, vernik vo Isus, počinuvao drag zato što ne i prostilna majka mu, koja je bila Jehovin svedok. Znajte,
Da prostiš to znači ne samo da prostiš i da batališ, da ne ih gledaš veke, da ih udalečiš, nego da ih doneseš kaj sebe, da im izmiješ nozvete, da ih ljubiš kako sami od sebe si. A drugo je deklarativno da misliš da si prostil, da Isus im prostil. Isus im prosti, Isus ja završi rabotata među sebe. Za tebe. Ne, nema da je završi. To je završil, ti donelna početna pozicija. Ako go izbereš, Isus ti dava sila da je nadvladeš neljubovta vo tebe. Da se preoblečeš vo ljubov. Da počne plamenče to što je vo tebe. Plamenče da oginut neljubovta, da gori. Da gori duhot na naši otec koji je ljubav, ko se goruva se. I ti da počneš da goriš vo ljubovta. Vnimavajte na sebe. Ako zgreši protiv tebe brato tvoj, ne na drugi, te na sebe. Ukori go, ako se pokaje, prosti mu. Ako zgreši protiv tebe brato tvoj, ukori go. Se obidovam da mu kažem deka treba da i prosti na svojata majka. Zato ne modi vo život, se gleda deka je zatvoren. Dajte neprostuvanje, možeš da im se lutiš na svojite deca koji postupuvat, zato što, na primjer, nema mnogo razvedeni brakovi. I jedni od roditeljke ih svrti deca, tak je zazemat strana i se odnesuvat kon drugi od roditelj. I odadvo prokletstvo, zašto treba da ih izmjerat odnosite sa roditeljite. Imame Joyce Meyer koja je siloval nezino tatko kako mala, potom na kraju na život odmo prostu i go dovedu vodu Isus. Molete se postojano. I ako se dumpati na den zgreši protiv tebe, brat ti, se dumpati na den dojde i ti reče se kam, prosti mu, sad i tebe da ti bude prosteno. I mu rekao apostolite Luka 17:5, za silinija verata, daj mi silna vera, te sakam Gospode Isuse Hriste. Otvori go toga srce, to da dojde Isus da žive među vo tebe. Ne postapuje od sebe impulsivno. Ljudi to ne razlikuvat što znači da go primiš Isus. Znajte, pravoslavni, katolici, protestanti, tuka se nekada, jednite se na ponisko nivo, na obredno, drugite se fariseji, sadukeji, pispoznanci, prvosveštenici, koji go raspnuvat Isusa, go znat Bog, a ne znat da ljubat, a Bog je ljubav. Go znat pismo to, a go raspna Isusa, pa Isus je pismo to. Zašto togaš go raspravte? Zašto togaš go raspnuvat i go delite? I mu rekao apostolite na Gospoda za silinija verata, a Gospod im reče koga bi imale vera koliko si napovo zrno i rečete na ona crnica stani, otkorni se i presadi se v more. Otkorni se i presadi se v more, ta bi je poslušala. Bo ime to na Isus, otkorni se i presadi se v more, sve što ne je od Bog. Po mene, okolo mene, niz mene. I ovo mjesto ovdje, vo Egejsko. Na makedonski od poluostrov, koji deneska je preimenovan dadeno moj drugo ime, za da zaboravite deka Makedonec je čovjek koji go povikava Bog. I makedonski od poluostrov, današnji od balkanski. Ako nego povika Bog, ke bi devo postojana neljubov, po satanski krug na omraza. Po satanski krug na omraza. Koji od vas koga ke se vrati od pole, negovi od sluga, koji oral ili čuva lovci vednaške mu reče sedni da jadeš, dojdi brgu i sedni na trpeza. Сега зборуваме за Христов слуга. Нема ли да му каже приготви ми вечера, препаши си и служи ме додека јадам и пијам, а потоа ти јади и пи. Значи слугата е должен да служи. Министер значи слуга. Не да краде, не да го продава собствениот народ, иако на референдум, например, изгласал дека не сака да си го промени името кој му го дал Исус Христос. Ти кој велиш дека си верник, твоите основачи на црква, го променуваш името на народот и освен тоа се бавиш на некои чудни работи, правиш парада на гордоста која е греф. Дел од некои пратеници се зависни од дрога, го представуваат народот. Народот може да го представува само човек богоугоден во Исус. Инаку ти стануваш дел од тоа сатанско ткиво, од сатанска синагога, од лажните евреи кои не се евреи, они што велат дека се со Бог, а не се Бог. За ќе му благодариш на тој слуга што е исполнил неговата заповед, мислам не, љуби го својот ближен како себе, тоа е твоја должност, да ги љубиш родителите своја должност. Па така и вие откако ќе исполните се што ви е заповедано, речете, ние сме слуги безполезни зашто го извршивме она што бевме должни да го извршиме. Кога созрeva во мене состојбата дека морам да им простам на своите родители. Знаете, пред да почине мојата мајка која дојде до Исус, славата Исусе, ти знаеш, ти го познаваш нејзиното срце. Секој ден кога ќе одев кај неа прашав дали си простивме, прости ми за се, дали си простивме, таа ми ка 100 пати ме прашуваш. Да, прашувам зашто знам што се случува, зашто знам што пишува овде.
по новиот завет, ако некој сака да види добри денови, нека им прости на родителите. Ако ти не можеш кон родителите да се однесуваш со љубов, како ти го љубиш Бога кога не си го видел? Ако го одеше во Ерусалим, тој поминуваше меѓу Самарија и Галилеја, кога влегуваше во едно село, го сретнаа 10 лепрозни луѓе и застанаа подалеку. Знаете, тоа е некој од нас, кој доживеал исцелување во Исус, па со силен глас повика: Исусе учителе, Исусе учителе, смилувај ни се. Тоа е почетна позиција, повик со верба: Исусе учителе, смилувај ми се. Штом ги виде, им рече: отидете и покажете им се на свештениците, на тие што служат обреди. И тие уште додека одеа, значи одеа, тргнаа во вера. Оди, стани и оди, не дреми и овкај и лелекај, стани и оди, во Исус здрав сум, во Исус стани и оди, но мораш да бидеш во законот на љубовта. И тие уште додека одеа се очистија, еден од нив кога виде дека е излекуван, се врати, го прослави Бога гласно, падна ничком. Тоа е почетна категорија пред Исус. Треба да паднеш ничком, да сватиш дека ти си кал земна, дека не си ништо. Пред нозете Негови, пред нозете Исусови. Земјата, велми, е подножје на нозете Негови. Благодарејќи му падна ничком. Едниот што се исцели, а тој беше Самаријанин. Ова сум го кажувал еднашка, во дух дојде. Евреите мисла дека се избран народ, значи 9 мина се очистија, 10 мина само Самаријанинот се врати. И еве што вели Исус. Исус пак одговори, рече: зар не се очистија 10 мина, каде се другите 9? Мало стадо, помнете, од 10 еден, може би помалку. Зарем не се најдоа да се вратат и другите, да се најдат кои се и што се, и да му воздадат слава на Бога, туку само овој тугинец. Значи, евреите со самаријаните не се мешаат, мислат дека се нечисти. Тоа се евреи кои се измешале. Знаете, избран народ, и му рече: стани и оди, твојата вера те спаси. Избран народ е категорија која те носи во гордост. И потоа ќе го распнеш Исус. И потоа ќе убиваш, ќе се занесуваш, ќе се изолираш. И нема да го љубиш својот ближен како самиот себе си. Кој е мојот ближен? Па самаријанинот. Сите се твои ближни. Исус ги љуби сите. Ти треба да станеш Христолик, да ги љубиш сите, да се облечеш во Исусовата љубов. Да ги љубиш сите. А ти не можеш, бидејќи Царството Божјо се освојува со усилба, со сила. На сите што го примија Исуса им даде сила. Исус ви дава сила да ги изодите тие последни чекори до Царството Божјо, да не паднете пред порти и да останете тука. Немаш сили до крај. Ќе осудиш. Нема да љубиш. Ќе озборуваш, ќе мрмориш, ќе се жалиш, наместо да се радуваш полната радост. Запрашан од фарисеите кога ќе дојде Царството Божјо, тој им одговори: еве го Царството Божјо, Царството Божјо. Царството Божјо доаѓа незабележително. Тоа е процес. Знаете, имам дел од оние протестанти евангелизираат, оди на автобуска станица, дали го примаш Исус, да положи раце и рече дека евангелизирал некого. Евангелизирање, да го примиш Исус, е процес. Не е тоа само декларативно: да, го примам Исус и да си продолжиш да живееш по старо. Тоа значи да умре стариот човек, она што баптистите мислат дека ќе се потопуваат во вода и ќе се спасат. Ќе влезе мокар грешник, ќе излезе мокар грешник, што вели Лоренс Новосел, според Кенет Хейгин. Знаете, умирањето на собственото нељубов е болен процес, кога ќе разбереш дека си недостоен. Јас не сум достоен, како што вели апостол Павле, ниту јас, кога ќе го прочитам ова слово, односот кон словото, застанувам пред самокниот Бог и му дозволувам тој да зборува низ моето срце, тој да зборува во твоето срце. И тогаш ќе ти даде сила. Кога ќе почнеш ти да размислуваш во нељубов, повикај го: Исусе, дојди и помогни ми да го љубам овој човек. Сум видел луѓе со кои бев, условно речено, во кавги со години. Денеска ми се јавуваат и ме гушкаат секој ден. Затоа што го намалив отпорот, затоа што почнав да ги љубам, затоа што им реков дека ги љубам секако. Кога некој вика на тебе, ти му викаш: те љубам во Исуса Христа и ти простувам. Им рече на учениците: ќе дојдат дни кога ќе копнеете да видите еден од деновите на Синот човечки и нема да видите. Вие гледате дека се потешко станува за христијаните, се убиваат христијаните по светот.
posebno vo azijskите и африканските земји. Потоа денеска ќе дојде полека се шири тоа тло и на Европа. Знаете, ќе биде забрането да се биде христијанин, како во првите дни, и ќе речат, еве го овде, него онде, но не одете и не барајте. Него онде, овде, треба да биде овде, 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 во вашето срце, во твоето срце, тогаш ќе знаеш дека не е ни онде, дека Исус живее во тебе. Пишано е, Исус живее во тебе. И треба да се распламти љубовта, зашто како што молњата кога ќе светне на небото, осветлува се што е под небото, така ќе биде и со Синот човечки во својот ден. Молња која ќе ги осветли неговите. Но најнапред тој треба многу да пострада да биде отфрлен од овој род, како што беше во Ноевите дни, така ќе биде и во деновите на Синот човечки. И еве, јадеа, пиеа, се женеа, се мажеа, се до оној ден кога Ное влезе во ковчегот и дојде потопот. И дојде потопот, па ги погуби сите. Па ги погуби сите. Ги погуби сите. Исто така како што беше во Лотовите дни. Јадеа, пиеа, купуваа, продаваа, садеа, дзидаа, собираа богатство на земјата. Но во денот кога излезе Лот од Содом, падна од небото оган и сулфур и ги погуби сите. Сега таму е мртвото море како символ што се случува кога човечката сексуалност ќе се измеша и таа ви станува доминантна, кој се е во телото ќе пожнее смрт. Парада на гордоста, а гордоста е греф, и ако ти си председател или премиер, водач на народот, го прифаќаш тоа, целиот народ го водиш во проклество, му го предаваш во рацете на сатаната. Така ќе биде и во денот кога ќе се јави Синот човечки, ќе јадат, ќе пијат, ќе дзидаат, ќе собираат. И ги погуби сите на едно место. Исус им вели, така ќе биде ако не се покаете. Сите ќе изгинете, сите ќе изгинете, ако не се покаете. Слава ти, Господи Исусе Христе, слава ти, Христосе. Ти благодарам, Исусе. Ти благодарам што и овој ден, што и овој ден си во моето срце. Но ако не се покаете, сите така ќе изгинете. Лука 13:5 и 3. Но ви велам, ако не се покаете, од што да се покаете? Па од грешната природа, од степенот на нељубов, кој не го љуби братот свој, пребива во смртта. Знаете, пребива во смртта. Одиме понатаму. Во тој ден кој е на покрив, а по кукинината му е в куки, нека не слегува да ја земе. Знаете кога ќе дојде Исус? Ние славиме армакедонски слави, тоа е единственото нешто што треба да се слави за второто Христово пришествие. И така оној кој е в поле да не се враќа назад. Сетете се на Лотовата жена и беше речено да не се врти кон Содома и Гомора. Кон Содом и Гомор, таа се заврти, се претвори во солен столб. Кој сака да го спаси својот живот, ќе го загуби. А кој ќе го загуби, ќе го запази. Треба да го загубиш сопственото. Сите го сакаат своето, а не она на Исуса Христа. Да го сакаш тоа на Исуса. Тоа на Исуса е љубов кон сите. Љубов кон сите. И уште еднашка љубов. Сакаш да бидеш христијанин, повели и љуби. Повели и љуби. Ви велам, во таа ног ќе бидат двајца на една постела, едниот ќе го земат, а другиот ќе го остават. Две жени ќе мелат заедно, едната ќе ја земат, а другата ќе ја остават. Двајца ќе бидат на нива, едниот ќе го земат, а другиот ќе го остават. И кога одговорија му рекоа, каде, Господи, каде? А тој им рече, каде што е мршата, каде што е лешот, таму ќе се соберат и орлите. Знаете, се гледа. Ако си буден, ако не си во состојба на варење, ако не си паднат, ако не си комплетно завладеан, се гледа што се случува на земјата, се полошо и полошо станува. Се што е од Исус, што е добро од Бог, се потиснува, се што е спротивно и сатанско доаѓа на власт. Слава ти, Господи Исусе Христе, слава ти, Христосе. Им кажи една парабола како треба секогаш да се молат да не паѓаат со духот, да не паѓаат со духот. Со духот, како ќе паѓаат со духот кога не знаат што е тоа дух. Знаете, често ќе ме праша си го примил ли Светиот Дух, да си крстен во Светиот Дух, положуваат раце и мислат дека тоа е така. Духот има 3 категории. Првата е дојде над него, втората е да остане над него, третата е полека да влезе во тебе.
да те исполни со сета полнота како Исус. Исус беше исполнет целиот до полна возраст со Отецот. Отецот зборуваше низ него. Таа категорија ретко која знае. Сите зборуваат од себе, цитираат, прават. Да научиш да молчиш во присуство на семокниот Бог. Тој да зборува низ тебе и низ мене, зборувај ти низ мене, татко мој. И рече, во некој град си беше еден судија кој од Бога не се плашеше. Кој од Бога не се плашеше, знаеш? Мислиш нема Бог, ти си Бог. Тоа е сатанско, тоа е вавилонство, тоа е Адам кој е изгонет од градината, тоа е Каин кој го уби Авела и многу други. Кој од Бога не се плашеше, ниту од луѓето се срамуваше. Во истиот град живееше една вдовица и доаѓаше кај него велејки, заштити ме од мојот противник. Заштити ме од мојот противник. Бев гладен, бев во потреба и ти ми рече не те познавам. Но тој за долго време не сакаше. Најпосле си рече во себе, иако од Бога не се плашам. Знаете, еден пријател ми се јавува, те гледам на телевизија. Има некој испит, му велам, ајде со Господ напред. Не рече, не со Господ. И јас треба да се потрудам. И па знаете, овде пишува, без мене не можете да направите ништо, ако не си во Божјата љубов. Светот го владее сатанат, ако си дел од тој систем, функционираш во тоа тешко од тебе, ќе биде плач и крчкање со заби. Но тој долго време не сакаше судијата, најпосле си рече, иако од Бога не се плашам и од луѓето не се срамувам, но бидејќи оваа вдовица не ми дава мир, ќе ја заштитам, за да не ми доаѓа повеќе, да не ми додева. И рече Господ, чујте што зборува несправедливиот судија. Зарем Бог нема да ги одбрани своите избраници, што викаат кон него дење и ноќе, макар и да забави. Ви велам, ќе го одбрани набргу, но синот човечки кога ќе дојде, ќе најде ли вера на земјата? Знаете, тој вели, верата твоја те спаси на луѓе кои ќе се допрат до него, кои викаат по него, кои паѓаат под нозете него, кои ги мијат нозете, кои го молат, ако сакаш можеш да ме исцелиш. Како лепрозниот што се враќа самаријанинот и паѓа пред него, да му благодари, да го прослави Бога. И тоа е степен на вера. Тоа е степен на вера да се надеваш на него, но потоа да не заборавиш кој те исцели, да сведочиш. Те сакаме, Господе Исусе Христе, слава ти Исусе. А оние што беа уверени за себе дека се праведни, може би се тоа велми и упреку. Знаете, во една објава ми се вели, не можеш да бидеш Христов, да припаѓаш на Исус, а да си, пазете, православен, католик или протестант. Исус, црквата е на Исус. Оние што беа уверени за себе дека се праведни. Им ја кажа оваа парабола, два човека влегоа во храм да се помолат, едниот фарисеи, кој го знае словото, другиот царини, кој царини се, кој како прават со него, така прави и тој. А треба да се вели, бесплатно добивте, бесплатно давајте. Кога застана фарисеот, вака се молеше во себе. Еве го фарисеот. Боже, ти благодарам што не сум како другите луѓе, грабливци, несправедливи, прељубници или како овој цариник. Тој мисли дека е праведен, осудува. Кој си ти што осудуваш тук слуга? Тој паѓа или стои пред својот Господар? Кој си ти, човеку, што осудуваш тук слуга? Но бидејќи оваа вдовица, постам 2 пати во седмицата, те постот ќе речете нема врска. Да, има. Не можеш да те оправдаш само со пост, ако не пребиваш во Божјата, во Исусовата љубов. Постам 2 пати во седмицата, давам 10 од нане, давам 10 од се што ќе стекнам. Давам 10. Ако не даваш 10, тешко тебе. Давам 10, даваш, да. А дали даваш 10 од твоето срце, 100 од твоето срце, се за Исус. Срце со крила, што лета кон тебе. А цариникот стоеше оддалеку, не смееше дури и очите да ги подигне. Ете како се застанува пред Исус. Потивка молитва од срцето. Исусе, Сине Давидов, смилувај им се. Очите да ги подигне кон небото е престол, а земјата е подножје на нозете негови. Туку се удираше в гради и велеше, Боже, а ние сме фрлени на земјата заедно со сатаната, со Адам, со Каин,
со вавилонците кои градат кула. И никако да научиме, Боже, биди милостив спрема мене грешниот, да го кажеме тоа од срце. Татко мој, ние сега зборуваме за однос на татко и дете. Дете кое треба да се води, зашто детето ќе направи се и се што ќе му се случи и не може да ги размислува за причините и последиците. Боже, биди милостив спрема мене грешниот. Татко мој, те сакам, раб Божи, син Божи, сотрудник Божи, наследник Божи. Ви велам, тој си отиде дома веќе оправдан отколку оној, зашто секој што сами од себе се возвишува. Знаеш ли ти кој сум јас Словото, и цитира од Словото, а не може да го реши проблемот со својата мајка. Не пали свеќа на погреб, а не може да го реши проблемот со својата мајка. Знаете, со својот татко или со своите деца, рахмасин дилахам бербај, зашто секој што сами од себе се возвишува, ќе биде понизен, а кој се понизува, себе самиот ќе биде возвишен. Претрпија штетата, истрпи во љубов, променија состојбата со луѓето со кои си во кавга. Кај него донесува и мали деца за да ги допре, а учениците штом ќе видеа им забрануваа. Ете, зборуваме категорија дете и татко. Татко, оче, кој создал се. Затоа вели на земјата не викајте никого оче. Но тогаш Исус ги повеќе им рече, оставете ги децата да доаѓаат кај мене и не ги спречувајте. Не ги спречувајте, зашто на таквите е Царството Божјо. Знаете, дете и татко, кога детето ќе се наслони, ќе рече, тате, потребен си ми оче. Оче, те сакам во името на Исус. Оче, татко мој небесен, се враќам пак кај тебе. Еден ден ќе треба да го оставиме ова земно тело, да се вратиме во светот на духовите, во царството на љубовта, во царството на мојот Отец и да работиме и сите други браќи и сестри што се паднати на земјата, заедно со последниот паднатиот, да се покајат. Значи, оди за загубената овца додека не ја најде. Вистина ви велам, кој нема да го прими Царството Божјо како дете, тој нема да влезе во него, зашто детето знае дека има татко, се надева на него. Кој се надева на Севишниот Отец, тој пребива во домот на Небесниот Отец. И го праша еден управник, велики, учителе добар, што да направам за да наследам живот вечен? Учителе добар. Бевме во Иерусалим со една тајфа, знаете. И таму имаш идолопоклонство кон пасторот, тогаш беше пастор, сега не знам што е, може би е Вавилонец, може би е Каин, може би е Адам, може би сака да се искочи уште повисоко од сатаната. Знаете, пасторот ваков, пасторот најдобар, пасторот ова, јас излегов од дух, тогаш не ја знаев толку Светото писмо, но дозволува веројатно, Исус знае кои луѓе се негови таткото, реков, никој не е добар, освен Севишниот Бог. Настана штама, знаете, после долго време, веројатно не може да разберат тие. Кога духот зборуваше. Една друга состојба исто така нешто се расправа и само му реков, јас сум молитвен војник на Исуса Христа. И застанаа. Не знаеа што е, тогаш бе уште на границата, преминуваа од мастер во пастор. Лесно е да ставиш наслов, јас сум тоа. Сега знам нешто. Го знаете тој стих? А тогаш, како што ме познава Господ, тоа сум јас. Тој знае што сум во тело или без тело, дали сум јас нешто или ништо. Без него сум ништо, но со него можам да направам се и дозволувам да зборувам из моето срце, да ме обликува во љубовта, да се пребивам во љубовта. Христијанство подразбира да победуваш со љубов, да ги нахраниш непријателите своји, да им однесеш вечер, да им ги измиеш нозете, ако си скаран со својата мајка, додеш да ги миеш нозете, да ја молиш да ти прости. Ако грешела, тогаш ќе види дека Исус е во твоето срце. Тогаш љубовта ќе има наплив. Тогаш љуби го својот ближен како самиот себе си. Учителе добар, што да направам за да наследам живот вечер? Па за почеток да ги љубиш своите родители, зашто овде пишува на 100 места. Ако не го разбираш тоа, ако ти не можеш да ги љубиш своите родители, условно те донеле на свет, те издигнале од мало бебе да станеш возрасен, да имаш право на слободен избор, да го избереш Исуса, како ќе го љубиш ти Бог кој создал се? Ти не можеш собствените родители да ги љубиш, собственото семејство. Исус му рече, зошто ме нарекуваш
добар. Зошто ме нарекуваш добар? Никој не е добар, освен единиот Бог. На едно место ми изборуваше мудрите, јас повелам, ако некој не е мудар, нека бара мудрост од Бога. Знаете, кога ќе излезе некој стих во името на Исус да си замолкнал, кога ќе излезе некој стих од срцето, тогаш гледаш дека Господ зборува низ тебе. Значи ми вели, јави му се на тој и кажи му за мајката, пушти му ги стиховите. Јас му ги пуштам стиховите и му кажувам, Исус ми кажа. Имаш еден брат во нашава заедница не доа, имам една молитвена група со трудници Исусови, Исусова молитвена војска. Дали да го избришам, не се појавил долго време, а ги чита нашите муабети. Ако веќе не си дел од молитвената војска, да мислев дека оди во некоја друга црква и го прашувам Исус, чекам одговор. Тој ми вели, избриши го. Ако сака ќе се врати. И по еден ден, по 10 часа ми се јавува и ми вели, зошто си ме избришал? Сетив тага во гласот. Знаете? Ме реков, па мислев дека одиш во друга црква да не ти злодеваме. Рече, не сакам да бидам и веднаш го вратив. Знаете, прашајте го Исус пред да постапувате, било што да правите. Во секоја ситуација, кога некој вика на вас, не му враќајте, не реагирайте импулсивно, не цитирајте. Повлечи се и молчи во присуство на Бог и речи, татко мој, во името на Исус, помогни ми да го решам овој проблем. Бог, Отецот, знае што е најдобро за нас. Ние сме се како мали деца што не знаеме. Детето ќе влезе во морето облечено, ќе се удави, не знае да плива, ќе рипне. Ќе се допре до нешто жешко, ќе се изгори. И кога ќе те плеснат по раката, потоа плачеш. Ги знаеш заповедите, не прави прелюба. Секој не убивај, не кради, не сведочи лажно. Не сведочи лажно, почитувај ги татко си и мајка си. Дали ти си му простил на твојот татко, брате и пријателе, што водиш црква, или го остави таму да умре сам, без да му простиш? Како мислиш дека ќе тераш понатаму? Моли го Исус, клекни на колена и липај да ти прости, зашто бесплатно добивте, бесплатно давајте. Те сакам, Господи Исусе Христе. А тој рече, сето сум го запазил уште од младоста своја, значи како да наследам живот вечен, како? Штом го слушна тоа, Исус му рече, уште едно само ти недостасува, продај се што имаш. Раздај го на сиромаси, раздај, човече, што имаш ти, тоа што го имаш ти. Споделувај го заедничка со сите и ќе имаш ризница на небото. Потоа дојди кај мене, ми викаше, мои се песните. Песните слегуваат од Исус, сега слегуваат кај нас песни. Јас никогаш не велам дека тие песни се наши. Тие се Исус ги дава за сведоштво. Нашата молитвена група го разбира тоа. Кога слегуваат песни, тие се радуваат. Колку расте степенот на нашата љубов, на нашата посветеност, се поубави песни доаѓаат за слава. Но тоа не е доволно само да пееш. Треба да чекориш во љубовта. Треба да пребиваш во љубовта. Треба да вериш за секогаш Исус. Исус да ти е се. Исус да ти е се. Те сакам, Господи Исусе Христе. Почитувај ги мајка си и татко си. А тој рече, сето сум го запазил уште од младоста, уште едно само, продај се што имаш, раздај го на сиромаси, ќе имаш ризница на небото, потоа дојди и врви по мене. Ке врвам по тебе, каде и да одиш, Исусе. А тој кога го слушна тоа, многу се нажали, зашто беше многу богат. Значи си го чуваш тоа за себе, имаш до... Штом виде дека тој се растаж, Исус рече, колку е тешко во Царството Божјо да влезат оние што имаат богатство на земјата. Има, па ти дава помалку, не сака да дали украл 3 милиони, 5 милиони евра, оставил луѓе без работа, гради црква. Знаете какво лицемерие. Фатен во крадење учиш деца. Фатен во дрога представник во парламентот. Крадеш милиони пари. Правиш парада на гордост, а зборуваш дека си христијани. Човеку, суди се првин себе си, за да не ти суди, да ти биде полесно. Првин себе си суди се. Оние што го чуја тоа рекоа тогаш, кој може да се спаси, бе? Кој може да се спаси? А тој им одговори, неможното за луѓето е можно за Бога. За Господ се е можно, нека дојде во твоето срце. Со тебе можам се, Исусе Христосе. Без мене не можете да направите ништо, со мене можете, вели Исус, да направите се. Тоа е суштината. Царството Божјо се освојува со сила од Исус во твоето срце. И одиме понатаму,
Petar rečete, ние оставивме се и тргнавме по тебе. Тој им рече, вистина ви велам, Исус, нема никој кој што оставил куќа, или родители, или браќа, или сестри, или жена, или деца заради Царството Божјо. Знаете, некогаш кога буквално го разбирате ова кој е дух и телесниот човек не го разбира духовното, не разбирате, не значи да ги оставиш. Оној кој не се грижи за своите полош од неверник. Да ги оставиш, што значи? Но не значи тие да се на прво место. Ти да живееш во тоа себељубие само за твоето семејство, а не те интересира што се случува надвор. Не работиш за Исуса. Тоа е пониска форма, апостолите немаа семејство и деца. Тие работеа за Царството Божјо. Тие беа царско свештенство, избран род, што премина од темнина во чудесна светлина во Исусовата љубов. Во Исусовата љубов. Те сакаме, Господ Исусе Христе. Мир вам, кој ќе рече Исусе, прости ми, исцели ме. Амин, амин. Те сакам, Исусе, нека биде исцелен според верата. Оди си, верата твоја те спаси. А да не добил многу повеќе, тој што оставил браќа, родители, сестри, жена, деца заради Царството Божјо, а да не добил многу повеќе од тоа во ова време и во идниот век и живот вечен. Што ќе ти е живот без Исус? Не можеш, по извесен период старееш, подложен си на смртта. Телото старува, остарува и луѓето не знаат зошто, како, поради што, осудуваат, не са доволни се, мрморат, ќе ви го дадам тоа што го зборувавте. И кога ги зеде со себе 12 мината, им рече, еве се искачуваме кон Ерусалим, пазете, тој ја пие горката чаша, а каде е волјата негова во твојот живот? Каде е волјата на Отецот во твојот живот? Ти сакаш тоа што сакаш, да имаш деца, да имаш син, да имаш куќа, да одиш во Америка, не знам, вамо да те примат во НАТО, во Европска Унија. А каде е Исус во твојот живот и неговата волја? Им рече, еве се искачуваме кон Ерусалим и секе се исполни што напишале пророците за Синот човечки. Дека ќе биде предаден на незнабожци, ќе се подсмеваат со него, ќе го измачуваат, ќе го плукаат, ќе го бијат и ќе го убијат и на третиот ден ќе воскресне. Исус тоа го знае, го прифаќа. Чашата е горка, но морам да ја испијам. Знаете, кога е детето болно, му даваш му даваш нешто што е добро за него, му горчи можеби лекот. Лекот е Исус. Горката чаша да ја испиеш. Знаете, оние горчиви лекови кога бев на Малецки. Знаете? Но тие ништо од ова не разбраа апостолите. Тој им вели дека ќе биде распнат, ќе биде убиен, тепан, ќе го бијат, ќе го убијат на третиот ден, ќе воскресне, ќе го плукаат, ќе биде предаден незнабожци. Ништо од тоа не разбраа. Овие зборови за нив беа сокриени. Тие не сватија што им кажа. Апостолите не разбираа Исус што зборува, го гледаа жив, а вие сами правите библиски школи и ќе разбирате. Затоа сте го поделиле христијанството, бидејќи во дух не се учи. Јас не сум завршил библиска земна школа, но учам кај Исуса. Секој ден под нозете негови, татко мој, отвори ми ги словата, тој ми ги отвара, слегуваат слова, се пишуваат книги. Еве излезе една книга за секогаш љубов, веќе другата книга, татко мој, се пишува, има 50 страници. Јас само редам ситуации и состојби, кои секојдневно ми ги покажува. Црквата, која има дух, без дух е мртва. Телото без дух е мртво. Духот е тој што оживува. Го знаете тоа. Црква во која има дух, а нема љубов. Чија е таа црква? Или црква која нема дух? Чија е таа црква? Па нема духот на Отецот, на Исус. Духот на нашиот татко. Таа не е нивна црква. Не е само да се собирате и да читате. Многу цитатори среќавам кои имаат здравствени проблеми, се молиме за една жена, се молиме за друга жена, се молиме за едно момче. Му побарале мито. Мито му побара локалниот свештеник да се запише на благословија. Долгогодишни христијани имаат континуирани болки. Зошто не го прашате Исус, што да променам Исусе да престане болката? Зарем би дозволил нашиот татко, ако знаеме дека имаме Отец на небесата, детето негово 30 години, 15 години да се мачи на една иста болка? Треба да се надрасне тоа. Болка е кога имаш нељубов кон било кого. Те сакам, Господ Исусе Христе, слава ти Христосе.
Додека се приближуваше тој до Ерихо, не е зошто е тоа така. Еден слеп човек е секој кој не го примил Исус, кој е духовно слеп, седеше крај патот и просеше. Царини ке оној што царини се, бесплатно додивте, бесплатно давате. Фарисеј е оној што мисли дека го знае Словото. Горд, Вавилонец, Сатана. Каин кој губи Вавел, Адам кој јаде од дрвото на познанието на доброто и злото и знае што е добро и зло. Значи слеп човек седеше крај патот и просеше. Што просеше? Дух од Исус. Дух, Исусе, помогни ми. И штом чу дека покрај него минува народ, се распрашуваше што е тоа. Му кажаа дека минува Исус од Назарет. Тогаш тој извика и рече: Исусе, сине Давидов, смилувај ми се. Исусе, сине Давидов, смилувај ми се. Исусе, сине Давидов, смилувај ми се. Оние што одеа напред го опоменува и му велеа: молчи бе човеку. Но тој уште погласно викаше: Исусе, сине Давидов, смилувај ми се. Исусе, сине, молчи, Исусе, сине Давидов. Исусе, сине Давидов. Исус застана. Заповеда да го доведат. И кога му приде го праша: што сакаш да направам, да ти направам во еден друг пат, да направам за тебе? Тој рече: Господи, да прогледам, Господи, да прогледам. Па кажи му и ти така. Тогаш Исус му рече: прогледај, верата твоја те спаси. Значи, вера е да стоиш покрај патот, да просиш, да прашуваш кога ќе дојде Исус. И да викаш: Исусе, сине Давидов, смилувај ми се. Од срце, не на уста, не научени молитви, не протестантски, не обредно католичко православно, да ги славиш сите да ги славиш Исус таму некаде у ќошот. Чека да се покајате. Во кого пребива нашиот Отец Небесен, кого никој не го видел, зашто е непристапна светлина. Видлив во Исуса Христа. Те сакаме, Господи Исусе Христе. И одеднаш прогледа. И тргна по него. Тргна по Исус. Не остана да седи, славејќи го Бог Отецот, Таткото Небесен. Татко мој небесен, се враќам пак кај тебе. И сиот народ кога го вида тоа, му воздаде слава на Бог Отецот. Потоа влезе Исус во Ерихон и минуваше низ него. И ете еден човек по име Закхеј, а за Закхеј, ако сака Господ, утре, задутре, додека сме овде, во Егејска Македонија, во Белото море, на кој е променето името, па сега стана, порано беше Северна Грција, сега стана Централна, Западна и Источна Македонија. Интересни се луѓето, за да докажат нешто, како мали деца што се расправаат по пазариштата, а ние доле, там долу Македонија сме Северна. Татко мој, ти благодарам што ми го отвараш своето срце. Сите ќе изгинете ако не се покаете, ако не го повикате Исус. По извесен период ќе остарите телото оди во земја, после ќе се чудите зошто умираат луѓето, зошто умираат млади. Затоа што животот го дава Семокниот Отец. Имаме малку време да го избереме Исус и да се спасиме, да се преоблечеме во љубовта, потоа ново небо и нова земја. Огнено езеро, првата и втората смрт и многу работи за кои се расправаат христијаните бидејќи го читаат ова писмо. Оние што мислат дека го знаат Словото. Телесно, а телото без дух е мртво. Тоа подразбира без Исус. Ти си мртов. Без љубовта и силата негова ти си мртов. И ќе се сведе на она: остави ги мртвите да ги погребуваат своите мртовци, но тоа не те обврзува иззема да не ги љубиш сите околу тебе, сите ближни, сите. Како што Самаријанинот се врати и да му рече: ти благодарам што ме исцели, ти можеш да ме исцелиш, каде се другите? Да ги љубиш првите блиските околу тебе, роднините. Да победуваш со љубов, да љубиш како Исуса. Амин. Брати и пријателе, клекни на колена. Господе Исусе Христе, смилувај ми се. Дојди во моето срце, им простувам на сите, никого не осудувам, се покајувам. Ја прифаќам Божјата волја, води ме. Сакам да станам син Божи со Твојата сила, Твојата љубов, Твојат ум. Те сакам, Господе Исусе Христе. Исус им вели на едно место да не сакате и вие да си отидете. Ма каде ќе одиме, вика? А
postolite mu velat, nije, nema me kada da odime. Kada ke odite? Telo to odi od zemlje i poslije odite pred Isus. Nema kada da odite, nema drugo mjesto. Možete da odite vo beznasu satana, tako se sprotistavite na Isus. Ne sakate da ve nauči da ljubite. Ne sakate da ve nauči da ljubite. Bog je ljubav, to je njegova suština i priroda. Bez ljubav ništo ne si. Brate i prijatelje, mir vam do Božje carstvo nebesno. Tatko moj, u ime to Isus te molim si ovdje što ih sluša ovdje slova, da im gi otvoriš srcata, da povikat kon tebe, da se razbudat od sona, da trgnat po tebe. Da uslavat Isusa, te sakame Gospod Isuse Hriste. Krv ta Isusova vrst sekuje od nas. Ostavam se o tvojite raci makedonski od polostrov na komu moje smene to ime to, za da ne se setat deka treba da se povika Isus. Makedonski od polostrov, Bugarite, Grcite, Albancite, Srbite, Hrvatite, nagore Slovencite. Ako nego povikate Isuske, živete o toj sadanski krug na omraza, na ubistva, ko je postar, ko je polož. Negiranje na Makedoncite, Makedonija, Makedonci. Ime dadeno od Isus. To je na sitim gi dali nijata na naroditi go zapišalo ovde. A vi сега ќе mu dodavate, ќе mu odzemate. Te sakam Isuse, prosti im tatko ne zna što pravate. Mir vam do Božje carstvo nebesno. Ne plaši se malo stado, ako vrviš po Isusa. Mnozina se kane ti, malkumina izbrani. Izberi je ljubav te Isusova i bidi ti od tija malkumina izbrani. Amin. Ne znam, ne razbiram, motina odat, site zemni osnovi, ke se raznišat, sinovi na Svevišnji od, ke umrete kako luge, ke pagjate kako sekoj knez, Isuske sudi nas ide. Sve što mi treba je tvoja ta pregratka. Prosti mi Oče, grešim pred tebe i pred nebo to. Sve što mi treba je tvoja ta pregratka. Prosti mi Oče, grešim pred tebe i pred nebo to. Sudite nepravedno, pogrevo pristrasno.